નમસ્તે વિદ્યાર્થી મિત્રો, જ્ઞાનપથ શૈક્ષણિક સંકુલમાં આપનું હાર્દિક સ્વાગત છે। ધોરણ 6 વિષય સંસ્કૃત, પાઠ 9 સૂક્તયઃ। સૂક્તયઃ એટલે કે સૂક્તિઓ, સુવચનો। આપણે ત્યાંથી અભ્યાસ કરીશું, પણ જે આપણે પાઠ 8 છે, પેજ નંબર 30માં પ્રશ્ન નંબર 4 થી બાકી છે, તો સૌપ્રથમ આપણે પ્રશ્ન નંબર 4 થી શરૂઆત કરીશું। તો દરેક વિદ્યાર્થી પેજ નંબર 30 ખોલીને તૈયાર રાખે। पेज नंबर 30 प्रश्न नंबर 4 के उदाहरण प्रमाणे कूत्र वडे प्रश्नवाक्य बनावो। कूत्रनो अर्थ थशे के क्या, क्या वडे प्रश्नवाक्य बनाववानुं छे। अहीं उदाहरण आपेलुं छे के मम गृहं शिव मंदिरस्य समीपे अस्ति। मारुं घर शिव मंदिरनी पासे छे। तो हवे प्रश्न पूछवो होय कूत्र वडे तो कई रीते पूछवानो के भवतः अथवा तो भवत्याः गृहं कुत्र अस्ति। छोकरो जवाब आपतो होय तो भवतः अने छोकरी माटे भवत्याः गृहं कुत्र अस्ति के तमारुं घर क्यां छे। त्यार पछी छे तस्य वाटिका नदी तटे अस्ति के तेनी वाडी नदी किनारे छे। तेनी वाडी नदी किनारे छे। तो गुजरातीमां प्रश्न पूछवो होय तो के तेनी वाडी क्यां छे। तो ए ज रीते संस्कृतमां तो तस्य वाटिका कुत्र अस्ति। तो अहीं तमारे साथे पेन्सिल थी लखवानुं के नदी तट छे त्यां तमारे शुं कर नाखवानुं कुत्र, अने छेल्ले प्रश्नार्थ चिन्ह करवानुं। फरीवार पेलानो जवाब लखो के तस्य वाटिका कुत्र, नदी तटे छे उपरथी जोईने लखवानुं नदी तटे छे त्यां लखवानुं कुत्र अस्ति, अस्ति करीने प्रश्न चिन्ह मूकवानुं। त्यार पछी बीजुं रफीकः गृहं गच्छति। रफीक घरे जाय छे। तो प्रश्न पूछवो होय तो रफीक क्यां जाय छे। तो संस्कृतमां लखो जोईए रफीकः कुत्र गच्छति। तो गृहमनी जग्याए शुं लखवानुं कुत्र। रफीकः कुत्र गच्छति अने छेल्ले प्रश्नार्थ चिन्ह। त्रीजु मीनायाः मातुल गृहं सिद्धपुर नगरे अस्ति। मीनाना मामानुं घर सिद्धपुर नगरमां छे। तो प्रश्न पूछवो होय तो मीनाना मामानुं घर क्यां छे। तो संस्कृतमां लखवानुं मीनायाः मातुल गृहं कुत्र अस्ति। सिद्धपुर नगरे छे त्यां तमारे लखवानुं कुत्र। बाकी वाक्य छे ए एमने एम लखवाना छे के मीनायाः मातुल गृहं कुत्र अस्ति। त्यार पछी चौथुं हर्षः गृहस्य समीपे क्रीडति। हर्ष घरनी पासे रमे छे। तो हर्ष क्यां रमे छे। तो जवाब आवशे के गृह हर्षः गृहस्य छे त्यां आवशे कुत्र के हर्षः कुत्र क्रीडति। हर्षः कुत्र क्रीडति। तमारे साथे पेन्सिल थी लखतुं जवानुं छे। पांचमुं माला शालां गच्छति। माला शाळाए जाय छे। तो गुजरातीमां प्रश्न पूछवो होय तो माला क्यां जाय छे। तो ए ज रीते संस्कृतमां के माला कुत्र गच्छति। तो शालामनी जग्याए शुं आवशे कुत्र गच्छति। त्यार पछी प्रश्न 5 उदाहरण मुजब वाक्य बनावो। अहीं उदाहरण आपेलुं छे के वीणा आशीर्वादं ददाति, सुजला अपि आशीर्वादं ददाति। तो तमारे उदाहरण प्रमाणे छेल्ला शब्द छे ए लखवाना छे जे आगळ आपेला होय ए प्रमाणे के वीणानी जग्याए सुजला, अपि एक अपि शब्द उमेरवानो, आशीर्वादम शब्द आगळथी लखवानो, ददाति ए ज रीते लखवानुं। हवे पेलुं वाक्य लखवानुं छे तमारे के पेलुं छे के सुरेशः मंदिरं गच्छति। जयेशः तो तमारे लखवानुं अपि साथे लखवानुं। जयेशः आपेलुं छे એટલે नहीं लखवानुं अपि। त्यार पछी जयेशः अपि मंदिरम गच्छति आ शब्द लखी नाखवानो।
अपि मंदिरम गच्छति। बीजू छे सुधा पुस्तकम पठति, मनोरमा अपि साथे लखवानुं अपि मनोरमा शब्द आपेलू छे पण त्यार पछी लखवानुं अपि पुस्तकम पठति। आ वाक्य लखी नाखवानुं पुस्तकम पठति। त्यार पछीना पेज पर जाननी कार्यानम चालयति। जनकः लखो जोई अपि कार्यानम चालयति। अपि नहीं लखवानुं अपि कार्यानम चालयति। त्यार पछी शिक्षकः गीतम गायति, छात्रः अपि गीतम गायति। छात्रः अपि गीतम गायति। त्यार पछी छठ्ठू छे के तमारा शिक्षक आ एकममांथी जे शब्द बोले छे ते तमारी नोटबुक में लखो अने जोडणीनुं ध्यान आपो। आनो शब्द लखो जोई। पेलो शब्द भवन्तु, बीजो शब्द ददाति, त्रीजो शब्द पृच्छति, त्यार पछी प्रज्वालयति, मिष्टान्नम अनुभवति, जन्मदिनम, एकादश दीपान, अक्षय पात्रे, प्रार्थना खंडम, मुष्टि धान्यम અને સુશોભનમ। ત્યાર પછી આપણે હવે પાઠ 9 ની શરૂઆત કરીએ। પાઠ 9 સુક્તયઃ। સુક્તયઃનો અર્થ થાય સૂક્તિઓ, સુવચનો। કે આ પાઠમાં સંસ્કૃત સાહિત્યના ઉત્તમ સુભાષિતોમાંથી રત્નકણિકા જેવી 8 સૂક્તિઓ આપવામાં આવી છે। આ સૂક્તિઓ જીવન વ્યવહાર અને નીતિનું જ્ઞાન આપતા સુંદર સૂત્રો જેવી છે। શરૂઆત કરીએ। પેલું છે કે નાસ્તિ ઉદ્યમ સમઃ બંધુ। નાસ્તિ ઉદ્યમ સમઃ બંધુ। તો પહેલા આપણે શબ્દાર્થ જોઈ લઈએ। નાસ્તિ એટલે નથી। ઉદ્યમ સમઃનો અર્થ થશે ઉદ્યમ, મહેનત જેવો। બંધુનો અર્થ થશે ભાઈ અથવા તો મિત્ર। કોઈ પણ એક શબ્દ તમે અહીં લખી શકો, ભાઈ અથવા મિત્ર। હવે આપણે તેનું આ પંક્તિનું ભાષાંતર કરીશું, તેનું ગુજરાતી કરીશું કે આ પંક્તિ નાસ્તિ ઉદ્યમ સમઃ, તેનું ગુજરાતી થાય કે ઉદ્યમ કે મહેનત જેવો કોઈ સગો નથી। મહેનત જેવો કોઈ સગો નથી। ઉદ્યમ સમઃ એટલે મહેનત જેવો, કોઈ બંધુ સગો નાસ્તિ નથી। તો આ પંક્તિમાં સમજાવવામાં આવેલું છે કે ઉદ્યમ માણસનો સાચો સગો કે વિશ્વાસપાત્ર મિત્ર હોય છે। ઉદ્યમ કે જાત મહેનતથી વ્યક્તિ પોતાના બધા કામ પૂરા કરી શકે છે। સગા કે મિત્રને વ્યક્તિ પાસેથી કોઈને કોઈ અપેક્ષા હોય છે, પરંતુ મહેનતને કોઈ અપેક્ષા હોતી નથી। આમ અહીં મહેનતનું મહત્વ દર્શાવવામાં આવેલું છે। ત્યાર પછી બીજી પંક્તિ છે વૃક્ષાઃ સત્પુરુષાઃ ઇવ। તો પહેલા શબ્દાર્થ જોઈ લઈએ। વૃક્ષાઃનો અર્થ થશે વૃક્ષો, સત્પુરુષાઃનો અર્થ થશે સત્પુરુષો, સજ્જન પુરુષો છે તે, અને ઇવ એટલે જેવા। વૃક્ષો સત્પુરુષાઃ ઇવ એટલે જેવા। તો આ પંક્તિનું ગુજરાતી થશે કે વૃક્ષો સત્પુરુષો જેવા હોય છે। વૃક્ષો સત્પુરુષો જેવા હોય છે। આ પંક્તિમાં કહેવામાં આવેલું છે કે અહીં વૃક્ષોને સત્પુરુષોની
સત્પુરુષોની સાથે સરખાવ્યા છે। વૃક્ષો પોતે તડકામાં ઊભા રહીને બીજા ઉપર છાંયડો કરે છે, તેના ફળ પણ બીજા માટે હોય છે। આમ વૃક્ષો સત્પુરુષો જેવા હોય છે। ત્યાર પછી ત્રીજી પંક્તિ છે કે શીલમ સર્વત્ર વૈ ધનમ। તો શબ્દાર્થ જોઈએ। શીલમનો અર્થ થશે શીલ કે ઊંચું ચારિત્ર્ય, સર્વત્રનો અર્થ થશે બધે, વૈનો અર્થ થશે ખરેખર, વૈનો અર્થ થશે ખરેખર, ધનમનો અર્થ થશે ધન। તો હવે આપણે આ પંક્તિનું ગુજરાતી જોઈએ કે શીલ કે ઊંચું ચારિત્ર્ય ખરેખર બધે જ ધન છે। શીલ કે ઊંચું ચારિત્ર્ય ખરેખર બધે ધન છે। અહીં શીલ એટલે કે ચારિત્ર્યને સાચું ધન ગણ્યું છે। વિદેશોમાં વિદ્યા ધન છે, સંકટમાં મુશ્કેલીમાં બુદ્ધિ જ ધન છે, પરલોકમાં ધર્મ ધન છે, પરંતુ ચારિત્ર્ય બધે જ ધન છે। જીવનમાં ચારિત્ર્યને સૌથી વધુ મહત્વ આપવું જોઈએ। તો આ પંક્તિમાં ચારિત્ર્યનો મહિમા દર્શાવ્યો છે। ત્યાર પછી ચોથી પંક્તિ છે માતૃદેવો ભવ। માતૃદેવ એટલે માતા, જેની દેવ છે તેવો, ભવ એટલે થા અથવા તું। તો આ પંક્તિનું ગુજરાતી થશે તું માતાને દેવ માનજે। માતૃદેવો ભવ, તું માતાને દેવ માનજે। તો આ પંક્તિમાં માતાનો મહિમા દર્શાવ્યો છે કે જે હસ્ત ઝુલાવે પારણું તે જગત પર શાસન કરે છે। આ ઉક્તિ માતાનું ગૌરવગાન કરે છે। માતા પોતાના પુત્ર પુત્રીને સુસંસ્કારોના અમૃત પાઈને પ્રગતિના શિખર સુધી પહોંચાડે છે। આથી માતા છે એ દેવતુલ્ય છે, તેનું માન સન્માન અને પૂજન થવું જોઈએ। ત્યાર પછી સત્યમેવ જયતે। સત્યમેવ એટલે અહીં સંધિ છૂટી પડતા બે શબ્દ અલગ પડશે, સત્યમ પ્લસ એવ। સત્યમેવમાં મ નીકળીને એવ થઈ જશે, એવ। સત્યમ એવ જયતે, સત્યમેવ એટલે સત્યનો જ, જયતે એટલે વિજય પામે છે, જય થાય છે, સત્ય જ વિજય પામે છે। સત્યમેવ એટલે સત્ય જ, જયતે એટલે જીતે છે, વિજય પામે છે। તો આ પંક્તિનું ગુજરાતી થાય સત્ય જ વિજય પામે છે। આ વાક્ય છે એ મંડુક ઉપનિષદમાંથી લેવામાં આવેલું છે, જે ભારત સરકારના માં આપણે જોઈએ છીએ કે એક અંશ અને ભારત સરકારના સત્યમેવ જયતે રૂપે પ્રસિદ્ધ છે। તો આ સત્યમેવ જયતે છે એ મંડુક ઉપનિષદમાંથી લેવામાં આવેલું છે કે સત્યને માર્ગે ચાલનારને અનેક મુસીબતોનો સામનો કરવો પડે છે, પણ છેવટે તેની જ જીત થાય છે, તેને જ સફળતા મળે છે। સત્યવાદી રાજા હરિશ્ચંદ્ર પર અનેક આફતો આવી, અનેક મુશ્કેલીઓ આવી, પણ તેઓ એ બધાને પાર કરી ગયા હતા। આથી હરિશ્ચંદ્રનું નામ અમર થઈ ગયું। ત્યાર પછી અહિંસા પરમો ધર્મઃ। અહિંસાનો અર્થ થશે મન, વચન અને કર્મથી કોઈને દુઃખ ન આપવું। અહિંસાનો અર્થ એ કે મન, વચન અને કર્મથી કોઈને પણ દુઃખ ન આપવું। પરમઃનો અર્થ થશે શ્રેષ્ઠ। તો આનું ગુજરાતી થશે અહિંસા પરમો ધર્મનું ગુજરાતી થશે અહિંસા શ્રેષ્ઠ ધર્મ છે। અહિંસા શ્રેષ્ઠ ધર્મ છે। આ પંક્તિમાં અહિંસાનો મહિમા દર્શાવ્યો છે કે જગતના બધા ધર્મોએ હિંસાનો ત્યાગ કરવાનું કહ્યું છે। અહિંસાને જીવનમાં સ્થાન આપવાનો ઉપદેશ કર્યો છે। મનુષ્ય, પશુ, પક્ષી, કીટ પતંગો, જીવજંતુઓ, વનસ્પતિઓ સુદ્ધા અહિંસાને સ્વીકારે છે કે આ બધા અહિંસામાં માને છે। આ રીતે પોતાના જીવનને સુખ શાંતિમય બનાવે છે। ત્યાર પછી વિદ્યા વિનયેન શોભતે। તો પેલા શબ્દાર્થ જોઈએ। વિનયનનો અર્થ થશે વિનય વડે, શિસ્ત વડે,
વિનયનનો અર્થ થશે વિનય વડે અથવા તો શિસ્ત અથવા તો અનુશાસન વડે. શોભતે એનો અર્થ થશે શોભે છે. વિદ્યા વિનયેન શોભતેનું ગુજરાતી થશે કે વિદ્યા વિનય વડે શોભે છે. અહીં શિસ્તનું મહત્વ દર્શાવવામાં આવ્યું છે કે જીવનમાં વિનય કે શિસ્ત ન હોય તો વિદ્યાનો કશો જ અર્થ રહેતો નથી. માણસ ગમે તેટલો ભણ્યો હોય પણ જો તેનામાં વિનય ન હોય, શિસ્ત ન હોય તો તેનું ભણતર વ્યર્થ છે, નકામું છે. વિનય કે શિસ્ત ઉચ્ચ જીવન માટે આવશ્યક છે, જરૂરી છે. સારું જીવન જીવવા માટે શિસ્ત છે એ જરૂરી છે. ત્યાર પછી ઉત્સવ પ્રિયાહા ખલુ જનાહા. શબ્દાર્થ જોઈએ. ઉત્સવ પ્રિયાનો અર્થ થશે ઉત્સવ પ્રેમી. જનાહા એટલે લોકો, ખલુ એટલે ખરેખર. જનાનો અર્થ થશે લોકો, ખલુ ખરેખર. હવે આનું ગુજરાતી કરીએ તો લોકો ખરેખર, જનાહા પેલો શબ્દ લોકો, ખલુ ખરેખર, ઉત્સવ પ્રિયાહા ઉત્સવ પ્રેમી હોય છે. લોકો ખરેખર ઉત્સવ પ્રેમી હોય છે. તો આ પંક્તિમાં કહ્યું છે કે માનવ જીવનની ઘટમાળ એવી છે કે દુઃખ વધારે અને સુખ ઓછું. તો આમાં જણાવ્યું છે કે મનુષ્યના જીવનમાં દુઃખ વિશેષ પ્રમાણમાં હોય છે, વધારે પ્રમાણમાં હોય છે, પણ સુખ બહુ ઓછું હોય છે, અલ્પ હોય છે. આથી મનુષ્ય માટે સુખ માટે, આનંદ માટે ઝંખતા હોય છે કે સુખ મળે, આનંદ મળે. આથી જ તે વિવિધ ઉત્સવો, પર્વ, તહેવાર વગેરે ઉજવીને જીવનને આનંદમય બનાવવાની કોશિશ કરતા રહે છે કે જેથી કરીને થોડુંક પણ દુઃખ ભૂલાઈને એ સુખમાં થોડીક વાર આનંદ કરી લે. એટલા માટે ઘણા બધા ઉત્સવો, ઘણા બધા તહેવારો ઉજવવામાં આવે છે. દુઃખ વધારે પ્રમાણમાં છે અને સુખ ઓછા પ્રમાણમાં છે. ત્યાર પછી સ્વાધ્યાય છે. નીચેના શબ્દોનું મોટેથી ઉચ્ચારણ કરો અને જોઈને લખો. પેલું શબ્દ ઉદ્યમ સમઃ, સર્વત્ર, સત્યમેવ, વિનયેન, ઉત્સવ પ્રિયાહા. ત્યાર પછી સૂક્તિઓનું લયબદ્ધ પઠન કરવાનું છે. ત્રીજું કે આપેલી સૂક્તિઓ તમારા શિક્ષક જે 5 સૂક્તિઓ લખાવે તે સાંભળીને લખવાની છે. વિદ્યા વિનયેન શોભતે, ઉત્સવ પ્રિયાહા ખલુ જનાહા, સત્યમેવ જયતે, શીલમ સર્વત્ર વૈધનમ, નાસ્તિ ઉદ્યમ સમઃ. ત્યાર પછીના પેજ ઉપર પ્રશ્ન નંબર 4. સત્યમેવ જયતે એ વિષય પર તમારા વર્ગમાં 2 જૂથમાં ચર્ચા કરવાની છે. ત્યાર પછી પ્રશ્ન નંબર 5. કૌંસમાં આપેલા શબ્દમાંથી યોગ્ય શબ્દ પસંદ ખાલી જગ્યા પૂરો. પેલું છે કે ખાલી જગ્યા સત્પુરુષાહા ઇવ, તો જવાબ આવશે વૃક્ષાહા. બીજું ખાલી જગ્યા પરમો ધર્મઃ, તો જવાબ આવશે અહિંસા. ખાલી જગ્યા એવ જયતે, સત્યમ. વિદ્યા ખાલી જગ્યા શોભતે, તો જવાબ આવશે વિનયેન. નાસ્તિ ખાલી જગ્યા સમઃ બંધુઃ, તો જવાબ આવશે ઉદ્યમ. ત્યાર પછી પુનરાવર્તનમ 2 કે નીચેના વાક્યનું શુદ્ધ ઉચ્ચાર સાથે પઠન કરો. પેલું વાક્ય છે મમ ભારતમ કર્મનૈષ્ઠિકમ અસ્તિ, શ્રોત્રસ્ય ભૂષણમ શાસ્ત્રમ અસ્તિ, સુખાર્થિનઃ વિદ્યા નાસ્તિ, વૈશાલી પ્રાર્થનાખંડે સુશોભનમ કરોતિ, ઉદ્યમ સમઃ બંધુઃ નાસ્તિ.
ત્યાર પછી પ્રશ્ન નંબર 2 કે નીચેના શબ્દોને સંસ્કૃતમાં લખો. તો પહેલો શબ્દ છે થાઓ. થાઓને સંસ્કૃતમાં તમારે સાથે લખવાનું ભવતુ. પેલું લખો ભવતુ. થાઓનો અર્થ થશે સંસ્કૃતમાં ભવતુ. બીજો શબ્દ છે કોયલ. તો કોકિલઃ. કોકિલઃ તમારી સાથે લખવાનું. ત્યાર પછી ત્રીજો શબ્દ છે કાન. કાનને સંસ્કૃતમાં કહેવાશે કર્ણઃ. બગીચો. બગીચાને સંસ્કૃતમાં કહેવાશે ઉદ્યાનમ. ઉદ્યાનમ. ત્યાર પછી મહેનત. મહેનતને ઉદ્યમ. ઉદ્યમઃ. મોટેથી તેને સંસ્કૃતમાં કહેવાશે ઉચ્ચૈઃ. ત્યાર પછી પ્રશ્ન નંબર 3 કે માધવઃ કુત્ર ગચ્છતિ. એ પ્રશ્નના જવાબ નીચે આપેલા શબ્દચક્રમાંથી લખો. કે માધવઃ, અહીં કેન્દ્રમાં માધવ આપેલું છે ને આ બધા તેના જવાબ છે. કે માધવઃ ઉદ્યાનમ ગચ્છતિ. પછી માધવઃ કુત્ર ગચ્છતિ. તો માધવઃ મંદિરમ ગચ્છતિ. માધવઃ કુત્ર ગચ્છતિ. માધવઃ પાઠશાલામ ગચ્છતિ. માધવઃ કુત્ર ગચ્છતિ. તો માધવઃ વિત્તકોશમ ગચ્છતિ. બેંકે વિત્તકોશમ એટલે. માધવઃ કુત્ર ગચ્છતિ. તો માધવઃ ક્રીડાગણમ ગચ્છતિ. માધવઃ કુત્ર ગચ્છતિ. તો માધવઃ મિત્રગૃહમ ગચ્છતિ. અને આપેલું છે ઉદાહરણમાં આ રીતે. ત્યાર પછી પ્રશ્ન નંબર 2 કે નીચેના ગુજરાતી વાક્યોનો સંસ્કૃતમાં અનુવાદ કરો. તમારે સાથે લખવાનું છે કે હાથનું ઘરેણું દાન છે તો તેનું સંસ્કૃત થશે હસ્તસ્ય ભૂષણમ દાનમ. સાથે લખવાનું બાજુમાં હાથનું હસ્તસ્ય ભૂષણમ દાનમ. બીજું છે કાગડો કાળો હોય છે તો કાકઃ કૃષ્ણઃ ભવતિ. કાકઃ કૃષ્ણઃ ભવતિ. ત્રીજું વાક્ય વિદ્યાર્થીએ સુખ છોડવું જોઈએ તો વિદ્યાર્થી સુખમ ત્યજેત. ત્યજેત શબ્દ આ રીતે ત્યજેત. આજે ધારાનો જન્મદિવસ છે તો અદ્ય ધારાયાः જન્મદિનમ અસ્તિ. આચાર્ય શ્લોક ગાય છે તો આચાર્યઃ શ્લોકમ ગાયતિ. ત્યાર પછી ઉદાહરણમાં બતાવ્યા મુજબ પદ બનાવવાના છે. હસ્તનું થશે હસ્તસ્ય. તો તમારે સ્ય પ્રત્યે મૂકવાનું. શ્રોત્રમનું શ્રોત્રસ્ય. શ્રોત્રસ્ય આ રીતે સ્ય પ્રત્યય મૂકવાનો. કંઠનું થશે કંઠસ્ય. મસ્તકનું મસ્તકસ્ય. મંદિરમનું મંદિરસ્ય. મયુરનું થશે મયુરસ્ય. મયુરસ્ય ખાલી સ્ય પ્રત્યય મૂકવાનું. વિદ્યાલયનું થશે વિદ્યાલયસ્ય. ત્યાર પછી છે ખરા ખોટા. પેલું છે કે ભારતમ શક્તિ સમૃદ્ધમ ભવતુ. તો વાક્ય કેવું છે? સાચું. કંકણમ હસ્તસ્ય ભૂષણમ. ખોટું. હંસઃ કૃષ્ણઃ અસ્તિ. ખોટું. અદ્ય વીણાયાः જન્મદિનમ અસ્તિ. ખોટું. ત્યાર પછી વિદ્યા વિનયેન શોભતે. સાચું.
વૃક્ષઃ દુર્જનઃ ઇવ, ખોટું. ત્યાર પછી માતૃદેવઃ ભવ એ સૂક્તિ સમાન બીજી સૂક્તિઓ લખો, જેવી રીતે પિતૃદેવઃ ભવ, આચાર્ય દેવઃ ભવ, અતિથિ દેવઃ ભવ. આ એના સમાન જ છે કે રાષ્ટ્રદેવ ભવઃ, વૃક્ષ દેવઃ ભવઃ. ત્યાર પછી પ્રશ્ન નંબર 8, કહ કુતઃ આગચ્છતિ. કહ એટલે કોણ, કુતઃ એટલે ક્યાંથી, ગચ્છતિ એટલે આવે છે. કોણ ક્યાંથી આવે છે? નીચેના કોષ્ટકના આધારે વાક્ય બનાવો. અહીં આપેલું છે કે ઋષિ આશ્રમતઃ આગચ્છતિ. તો હવે બીજું વાક્ય બનાવવાનું છે કે રમણઃ ઉદ્યાનતઃ. ઉદ્યાન પછી મ નીકળીને એની જગ્યાએ તમારે તહ કરવાનું. ઉદ્યાનતઃ આગચ્છતિ શબ્દ મૂકવાનું, આગચ્છતિ. ત્રીજું ઉર્વી ગ્રંથાલયઃ, તો એની જગ્યાએ આવશે ગ્રંથાલય તઃ, ગ્રંથાલય તઃ આગચ્છતિ. છાત્રઃ છાત્રઃ વિદ્યાલયતઃ, વિસર્ગ યમાં નીકળીને તહ થઈ જશે. છાત્રઃ વિદ્યાલયતઃ આગચ્છતિ. પૂજકઃ મંદિરમ, તો પૂજકઃ મંદિરતઃ આગચ્છતિ. પૂજકઃ મંદિરતઃ આગચ્છતિ. તો આ રીતે તમારે વાક્ય બનાવવાના છે. તો અહીં પાઠ પૂરો થાય છે. અસ્તુ. જય હિન્દ. વંદે માતરમ.